Good morning, everyone. Welcome to worship. 날씨가 아주 좋네요. 좋아서 또 예배드리기에도 너무나도 좋은 날씨인 것 같습니다. 이렇게 날씨를 주신 하나님께 감사드리면서 또 한번 주일을 생각하는 그런 이런 시간이 됐었으면 좋겠습니다. 예배 시작하기 전에 우리가 생각해봐야 될 게 많은 것 같아요. 저희가 이 인생을 살아가면서 너무나도 많은 힘든 일과 있지만은 그래도 그 힘든 시련 속에서 하나님께서 항상 계신다는 것을, 그런 것이 있다는 것, 하나님께서 계속 우리를 붙잡고 절대 놓지 않으신다는 것을 믿지 않으셨으면 합니다. 아무리 힘든 그런 주여도 정말 주님께 매달린다면은 아무것도 두렵지 않는 저희가 될 것이라 믿고 1분 동안 기도하면서 예배로 나아가겠습니다. 사랑의 하나님, 감사합니다. 이번 주가 또 정말 그렇게 보람 있는 그런 한 주는 아니었습니다. 주님께 실망을 많이 시켜드리고 또한 주님을 정말 무시하고 사는 그런 삶을 살았습니다, 아버지. 하지만 아버지, 또 주님 없이는 살 수 없기에 이 자리에 저희가 나와서 주님 앞에 고백합니다. 주님 없이는 아무것도 안 된다고. 그러니 아버지, 저희 용서를 받아주시옵시고 저희 회개를 받아주시옵시고 정말 저희 고백을 받아주시옵소서. 감사하며 예수님의 이름으로 기도합나이다. 아멘. 다 같이 일어나셔서 찬양 드리시겠습니다. All I see is the battle. You see my
말씀을 들어갈 텐데 아버지 성령님 임하셔서 저의 마음을 열어주셔서 주님이 원하시는 모든 말씀 다 드릴 수 있도록 주님께서 인도하여 주시옵시고 또 말씀 전하시는 박성민 목사님 입술에 축복하셔서 주님께서 원하시는 모든 말씀 다 전하실 수 있도록 인도하여 주시옵소서. 감사하고 또 감사하고 사랑합니다. 예수님의 이름으로 기도합나이다. 다 같이 사도신경 하겠습니다. I believe in God, the Father Almighty, maker of heaven and earth, and in Jesus Christ, his only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, dead, and buried. On the third day he rose again from the dead. He ascended into heaven and sitteth on the right hand of God, the Father Almighty. From there he shall come to judge the quick and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and the life everlasting. Amen. Okay, today's scripture is from Exodus chapter 35, verse 20 to 29. Then the whole Israelite community withdrew from Moses' presence, and everyone who was willing and whose heart moved him came and brought an offering to the Lord for the work on the tent of meeting, for all its service and for all the sacred garments. All who were willing, men and women alike, came and brought gold jewelry of all kinds, brooches, earrings, rings, and ornaments. They all presented their gold as a wave offering to the Lord. Everyone who had blue, purple, or scarlet yarn, or fine linen, or goat hair, ram skins dyed red, or hides of sea cows, brought them. Those presenting an offering of silver or bronze brought it as an offering to the Lord, and everyone who had acacia wood for any part of the work they brought it. Every skilled woman spun her hands and brought what she had spun, blue, purple, and scarlet yarn or fine linen. And all the women who were willing and had the skill spun the goat hair. The leaders brought onyx stones and other gems to be mounted on the ephod and breastpiece. They also brought spices and olive oil for the light, and for the anointing oil, and for the fragrant incense. All the Israelite men and women who were willing brought to the Lord free will offerings for the work the Lord through Moses and commanded them to do. Amen. 안녕하세요. 우리 옆에 또 앞뒤에 있는 우리 친구들과 한번 인사해 볼까요? 네. How are you? Good morning, everyone. 옆에 누군지는 알죠? 마치 로봇처럼 안녕. 자, 오늘 제목은 Willing to Give. 한국어로 기꺼이 드리며입니다. 오늘은 제 얘기를 한번 해보려고 해요. 제가 여러분들처럼 청소년 때, 유스일 때 저도 그럴 때가 있었어요. 목사님 나이가 몇일 것 같아요 지금? 네, 제가 30 이번에 8이 되는데 목사님도 18, 17 뭐 이럴 때가 있었어요. 그때 목사님은 정말 공부를 못했어요. 여러분들은 어때요? 공부 잘해요? 제가 공부를 못했다니까 좋아하는 것 같아요. 공부에는 재미가 하나도 없어요. 여러분들은 공부 재밌어요? 저는 공부가 재미없어서 안 했어요. 못한 게 아니고 안 했어요. 어쨌든 한 번은 제가 수학을 잘하고 싶어가지고 여러 과목도 여러분도 시험 어떻게 봐요? 한국에서는 목사님 때는 하루에 다 봤거든요. 몰아서 뭐 3일 동안 이렇게 봤는데 여러 과목들 중에서 다른 거 공부 하나도 안 하고 only math 오직 수학만 공부를 한 적이 있었어요. 그래서
전날 밤을 새웠어요. 잠을 하나도 안 자고 공부를 했어요. 엄청 100점 맞았겠죠? 그죠? 근데 시험을 보는 날 저는 정말 100점 맞을 줄 알았어요. 시험 문제에 제가 공부했던 게 다 나온 거야. 그래서 열심히 풀고 이제 좋은 점수를 기대했어요. 근데 몇 점 나왔을까요? 여기는 여기는 몇 점이 최고 점수예요? A, B 이렇게 해요? 목사님 몰라서 물어보는 거예요. 여러분들은 점수 어떻게 받아요? 100? 100? 그 중에 목사님 수학 점수가 5였어. 5 포인트. 엥? 그렇게 열심히 공부했는데 진짜 거짓말인 줄 알았어요, 목사님이. 분명히 답이 다 보였는데. 그리고 나서 수학에 배신감을 느끼고 그 뒤로는 공부를 하지 않았습니다. 그래서 뭐 했는지 알아요? 대신에 공부를 안 하고 목사님은 게임을 했어요. 게임. 아, 이런 얘기 하니까 여러분 반응이 있네요. 지난주도 분명히 리스폰스 없었는데 어쨌든 제가 게임을 하면 할수록 노력하면 할수록 너무 잘하는 거야. 수학은 그렇게 노력했는데 안 됐는데 게임은 너무 잘하는 거야. 그래서 누가 시키지 않았는데도 목사님 때는 아케이드, 그러니까 오락실이 있었거든요. 오락실에 갔어요. 그리고 제 용돈을 아끼지 않고 게임을 열심히 했습니다. 부모님이 좋아하셨을까요? 안 좋아하죠, 당연히. 말리는데도 목사님은 오락실 아니면 목사님 때 PC방이라고 했거든요. 한국에는 PC방에 가서 열심히 게임을 했어요. 제가 좋아하던 거 스트리트 파이터 여러분 알아요? 스트리트 파이터 뭐 아니면 킹 오브 파이터스 뭐 사무라이 쇼다운 뭐 철권 이런 거 목사님이 얼마나 게임을 잘했냐면 목사님 하이스쿨 중에서 목사님이 전체 학생들 중에서 두 번째로 잘했어요. 두 번째. 네. 누구도 한 명 빼고 저를 이길 수 있는 사람이 없었어요. 그러다가 시험 날이 다가오죠. exam day. 시험 날이 오면은 목사님 너무 좋은 거예요. 왜 좋은 줄 알아요? 시험 보느라고 학교 일찍 끝나지. 오락실이나 PC방에는 사람이 없어요. 공부하느라고. 그래서 저는 너무 한가롭게 게임을 했던 기억이 있습니다. 그러다가 대학교에 갈 때쯤 그레이드 12 대학교 갈 때쯤에 엄청 후회를 했어요. 내가 왜 공부를 안 했을까? 그 뒤에 어떻게 됐을까요? 다음에 기회가 있으면 목사님이 이야기를 해줄게요. 네. 제가 얘기하고 싶은 것은 공부하지 말고 게임하라는 소리가 아니에요, 여러분. 그리고 게임만 해서는 안 된다는 거고 여러분들 학생이니까 공부는 해야 돼요. 반드시 해야 되는데 무엇보다 무슨 일을 하든지 게임을 하든 공부를 하든 내 꿈을 찾든 무슨 일을 하든지 자기 스스로 자발적으로 하는 것이 중요한 것 같아요. 동일한 사람은 누구나 동일한 시간 24 hours 누구나 24시간을 갖고 있고 동일한 공간에서 우리는 살아가고 있지만 어떤 마음을 가지고 살아가느냐에 따라서 다른 사람이 되는 것 같아요. 스스로 자발적으로 일을 하는 사람들은 어떤 일을 하든지 즐겁고 기뻐하고 할 수 있어요. 그렇지만 그렇지 않으면 슬프겠죠. 그래서 공부를 할 때 아니면 자신의 꿈을 가질 때 자발적인 자세가 필요한 것 같아요. 근데 신앙도 마찬가지, 믿음도 마찬가지예요. 우리 스스로 내 신앙의 생활을 해 나가는 것이 중요해요. 그래서 우리가 하나님을 믿고 또 믿음의 백성답게 살아가기 위해서는 누가 강요하지 않아도 억지로 시키지 않아도 스스로 신앙을 성숙시킬 수 있는 사람이 되어야 합니다. 오늘 본문에는 기꺼이 자신의 것을 하나님께 드리는 이스라엘 백성들의 모습이 나와요. 그래서 말씀을 한번 읽어보면 21절에 있는 말씀입니다. 목사님이 한글로 한번 읽어볼게요. 마음이 감동된 모든 자와 자원하는 모든 자가 와서 회막을 짓기 위하여 그 속에서 쓸 모든 것을 위하여 거룩한 옷을 위하여 예물을 가져다가 하나님께 드렸으니 이렇게 되어 있어요. 회막이라는 거는 the tent of meeting 아니면 tabernacle이라고 하는데 이거는 아주 중요한 장소였어요. 하나님께 백성들이 이스라엘 백성들이 하나님께 제사, 오퍼링을 하는 장소였어요. 그리고 심지어 그 회막 가운데에는
지성소 홀리 플레이스라는 게 있었어요. 거기에는 하나님께서 임재하는 곳, 하나님께서 함께하는 곳이었어요. 그러니까 너무 중요한 곳이 바로 이 텐트 오브 미닝 아니면 타버나클이었어요. 그리고 심지어 이스라엘 백성들은 지금 윌더니스 광야에서 있잖아요. 텐트를 만들고 치고 접고 하는 것이 쉽지 않았을 거예요. 그런데도 불구하고 그 가운데에서 텐트를 설치하고 또 텐트를 정리하고 그러한 일들을 이스라엘 백성들이 해야 됐습니다. 구름 기둥과 불 기둥이 움직이면 이스라엘 백성들도 같이 따라가야 돼요. 그러면 텐트를 어떻게 해야 돼요? 접어야겠죠. 다시 구름 기둥과 불 기둥이 멈추면 그 회막을 또 다시 펴야 되는 거예요. 설치해야 되는 거예요. 그렇게 불편하고 쉽지 않았어요. 게다가 하나님을 제사하기 위해서, 예배드리기 위해서, 어퍼링하기 위해서는 여러 가지 기구들이 필요했어요. 그거를 만들어야 했어요. 그리고 지금 오늘 우리가 읽은 하나님의 말씀이 이스라엘 백성들이 회막과 그 모든 필요한 기구들을 만들기 위해 모인 모습을 우리가 보았습니다. 남자든 여자든 나이가 많든 나이가 적든 모든 사람들이 마음에 감동된 사람들, 또 자원하는 마음이 있는 사람들, 자발적인 사람들이 와서 이 일에 함께 하는 거예요. 자신의 것들을 아까워하지 않아요. 왜 아까워하지 않았을까요? 자신의 재산을 드려요. 자신이 갖고 있는 것들을 드려요. 회막을 위해서, 하나님께 제사하기 위해서. 왜 그랬을까요? 바로 하나님을 사랑했기 때문이에요. 하나님을 사랑했기 때문에 그들 스스로 자발적인 믿음이, 자발적인 신앙의 자세가 생겨났어요. 누구도 강요하지 않았어요. 너 가서 물건 갖고 와, 너 가서 돈 가져와 라고 얘기한 사람이 아무도 없어요. 스스로 하나님을 위해서 사용되는 것을 아까워하지 않았습니다. 그래서 하나님을 위해서 기꺼이 자신의 것을 드렸어요. 29절에 보면 결론이에요. conclusion. 이렇게 이야기를 합니다. 마음에 자원하는 남녀는 누구나 여호와께서 모세의 손을 빌어 명령하신 모든 것을 만들기 위하여 물품을 드렸으니 이것이 이스라엘 자손이 여호와께 자원하여 드린 예물이니라. 결론이 무엇이에요? 이스라엘 백성들의 모든 사람들이 신분이 높든지 낮든지 상관없이 하나님을 위해 마음에 자원하는 모든 사람들이 이 일을 감당했대요. 이 일에 동참했대요. 여기에는 중요한 영적 원리가 들어 있습니다. 첫 번째, 이스라엘 백성들은 자신의 것, 자신이 수고한 것, 자신이 가지고 있는 것으로 하나님을 섬겼다라는 것이에요. 남의 것을 가져오지 않았어요. 다른 것을 가지고 오지 않았어요. 자신의 것을 가지고 왔어요. 그러니까 하나님은 우리의 헌신, 우리의 섬김을 받으신다는 거예요. 하나님께서는 우리의 헌신을 통해 기뻐하신다는 사실을 우리가 발견할 수 있습니다. 이를 위해서 우리는 매일의 삶에서 부지런히 주를 위하여 살아가는 것이 필요합니다. 그냥 다음에 하지, 아니면 남이 하겠지, 나 말고 다른 친구가 하겠지 라고 생각하는 것이 아니라 그렇게 미루지 말고 지금 바로 이 자리에 또 지금 이 순간에 하나님을 위해서 헌신할 수 있는 사람이 되어야 한다라는 것입니다. 둘째로는 자원하는 마음으로 하나님을 섬겨야 돼요. 억지로 하면 안 돼요. 우리 엄마 아빠가 시키던데요. 우리 선생님이 시키던데요. 그렇게 하는 것이 아니라 내 스스로 누가 강요하지 않아도 스스로 자원하는 마음으로 하나님을 섬길 수 있어야 됩니다. 그래서 사도 바울도 이렇게 가르쳤어요. 고린도 후서 9장 7절에 있는 말씀입니다. 각각 그 마음에 정한 대로 할 것이요 인색함이나 억지로 하지 말지니 하나님은 즐겨내는 자를 사랑하시느니라. 하나님은 즐겁게 헌신하는 사람을 사랑하신대요. 하나님은 오늘도 주님을 위해서 자신의 가진 모든 것을 즐겨내는 자를
사랑하신다라고 말씀하고 있어요. 하나님께서도 자신의 것을 우리들을 위해서, 모든 사람들을 위해서 헌신하셨던 분이에요. 그리고 우리들을 사랑하신 분이에요. 하나님께서 그러셨던 것처럼 우리들도 우리의 모든 것을 다해서 하나님께 헌신할 수 있는 그런 하나님의 백성들이 되기를 바랍니다. 예수님께서는 우리를 위해서 헌신하셨어요. 그래서 빌립보서, 필리피안스 여기에 보면은 이렇게 되어 있습니다. 오히려 자기를 비워 종의 형체를 가지사 사람들과 같이 되셨고 사람의 모양으로 나타나사 자기를 낮추시고 죽기까지 복종하셨으니 곧 십자가에 죽으심이라. 예수님께서는 아무런 죄가 없는 이노센트, 아주 아무런 죄가 없는 사람이었음에도 불구하고 우리의 죄를 용서해 주시기 위해서 십자가에 달려 죽으셨어요. 우리를 구원하시기 위해서 십자가에서 희생하셨던 분이에요. 성경은 그런 우리들에게 그러한 예수님을 본받으라고 말씀하고 있습니다. 사랑하는 여러분, 하나님을 위해서 기꺼이 드렸던 자신의 것들을 기꺼이 드렸던 이스라엘 백성들처럼 우리들도 우리의 재능, 우리의 시간, 우리의 심지어 돈, 우리의 모든 것을 자원하여서 아낌없이 하나님께 드릴 수 있는 그런 하나님의 사람들이 되기를 바랍니다. 여러분들은 어때요? 부모님이나 선생님, 친구들의 강요에 의해서 예수님 믿고 신앙생활하고 있나요? 우리 지난번에 우리 많은 친구들이 confirmation, 그 학습, 세례, 그다음에 그거 했었는데 그런 거 할 때 중요한 것은 이제는 내가 부모님에 의해서 교회를 오는 사람이 아니고 내 스스로 저는 예수님을 구주라고 믿습니다. 그게 가장 중요했었어요. 그런 것처럼 누군가에 의해서 교회를 오고 하나님을 사랑하는 사람이 아니라 우리 스스로가 하나님을 자발적으로 사랑하고 섬길 수 있는 사람이 되기를 바랍니다. 특별히 코비드로 인해서 우리의 예배 시간에 헌금 시간이 생략됐어요. 여러분도 알고 있었어요? 그럼에도 불구하고 그런 헌금을 통해서 오퍼링 시간을 통해서 하나님께 감사를 표현하고자 한다면 예배 전에 여러분들 위에 메인 플로어에 있는 본당에 있는 헌금함에 헌금할 수 있는 우리 모두가 되기를 바라고, 만일 하나님께서 우리를 부르셨다면 또 하나님께서 우리를 사랑하신다면 하나님께서 우리를 하나님의 백성 삼아 주셨다면 우리는 기꺼이 우리들의 것들을 하나님께 드릴 수 있을 것입니다. 헌신을 즐거워하는 우리 모든 유스가 되기를 바랍니다. 함께 기도하겠습니다. 하나님 아버지 감사합니다. 오늘은 하나님께 범죄하는 이스라엘 백성들이 아니라 기꺼이 자신의 것들을 하나님께 드리는 그들의 모습을 살펴보았습니다. 그들의 소유를 또 그들의 재산을 아끼지 않고 하나님을 위해서 자발적으로 기꺼이 기쁨과 즐거움으로 드렸습니다. 그러한 기쁨이 우리 여기에 있는 또 유스 모두에게 있기를 원합니다. 하나님께서 우리를 사랑하셔서 하나님의 사람으로 우리들을 부르셨는 줄을 믿습니다. 우리도 하나님을 사랑합니다. 사랑하는 하나님을 위해서 우리의 모든 것을 헌신하기를 기뻐하는 우리 모두가 되게 하여 주시옵소서. 우리의 가정, 또 우리의 공부, 우리의 꿈, 우리의 친구들, 우리의 모든 것들이 하나님을 위할 수 있도록 우리를 인도하여 주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘. 지금은 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님의 크신 사랑과 성령님의 교통하심이 오늘도 자신의 것들을 기꺼이 하나님께 드리기를 다짐하는 우리 모든 유스 위에 영원토록 함께 있을지어다. 아멘. Hello, good afternoon. Nice to see you all.
Okay, everyone is like, I want to go. I have just a few announcements, and then I'll let you guys go. First is so next Sunday. Next Sunday is we're gonna do the Harvest Festival. It's gonna happen right after the youth service. So stay in the church. Don't go anywhere, and then we're gonna start right away. And then lunch will be provided. So we're gonna start right after service, and then it will go till 4 or 5 or 3, depends on how we're gonna go. But your parents know when to pick you guys up, so don't worry about it. Just relax and enjoy. There will be lots of fun, and then lots of candy, so be prepared. Good. Second is so for the QT or your meditation, there is a booklet called Sena that you can do it daily. So there is a daily verse, and then like there is a question you can follow through, and there is a prayer list that you can follow through too. Right or wrong, I'm not sure if I'm right. Some of sermons might go with those Sena's verses. So in this week, we went through Sena's chapter, like let's say in a like in a center, we went through Genesis chapter 1. Then might be the sermon is about Genesis chapter 1. So if you have it, it might be beneficial. So if you're interested in, you don't have to do it like daily. It's on like it's up to you. So if you're interested in, talk to your parents. They know how to 신청. They know how to 신청. So talk to your parents and then deal with it. So that's that. Third is so in a second week of November, the CM group is thinking about one day like fun day, like gym night and dinner and game night. It's for grade 11 and 12. If you're interested in, just come and let one of the CM members know, and then I think it'll be a good opportunity. You can participate it. You can hang out with us. Of course, we're close, so you'll be like it. And second, we're discuss about it like the vision and the mission for our CM. If you interested in what is CM is about, what is CM is going, where CM is going, and then what's their mission, what's their like what is them like basically. And if you know about it, come and then you can participate it. So that's November 13, I believe. It's on Saturday. So yeah, if you want to know the details, just talk to one of the CM members and then they can give you the details. And that's it. Have a great week and see you all next Sunday, and be safe and have lots of fun from your life.